السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ مکہ میں جو ہوٹل کا اسٹے تھا ہمارا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جانا تھا مدینہ۔ اس کے لیے ہم نے ٹیکسی منگوا لی تھی، اور ٹرین کا سفر کرنا تھا تقریباً 2.5 گھنٹے ایگزیکٹ، اور اس کے بعد جانا تھا ہم لوگوں کو ہوٹل کی طرف۔ ہم نے رائل امار ہوٹل بک کیا تھا، 5 اسٹار تھا، بہت اچھا ہوٹل تھا۔ اس کے ناشتہ واشتہ سب بہت اچھا تھا، اور یہاں کا جو ریلوے اسٹیشن ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے کیسا لگتا ہے، بس ایئرپورٹ ہے آپ ہی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جو سسٹر، انہوں نے مجھے کال کی اور بلکہ میسج کیا۔ انہوں نے کہا کہ باجی اگر تم مدینہ میں ہو یا مکہ میں ہو تو نبی بوٹی میرے لیے خرید لینا۔ میں نے بولا تم تو خود ڈاکٹر ہو، تمہیں نبی بوٹی کیا کرنی ہے اور نبی بوٹی کس لیے کام آتی ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے تو پتہ تھا کہ وہ نبی بوٹی کس لیے ہے، مجھے کافی عرصے پہلے کسی نے بتائی تھی یہ بات۔ تو میں نے بولا کہ کس لیے چاہیے؟ تو کہنے لگی کہ باجی وہ معجزہ ہے وہ۔ میں نے بولا پھر بھی مجھے ڈیٹیل تو بتاؤ۔ کہنے لگی کہ میری ایک پیشنٹ تھی جو کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، وہ کنسیو کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ ہر طرف سے نا امیدی ہی تھی ان کو، اور میرے خیال میں 10-12 سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ تم نا نبی بوٹی کھاؤ۔ نبی بوٹی ان کی دیورانی پتہ نہیں جیٹھانی کے پاس پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے اسی کا سفوف بنا کے نبی بوٹی کا جو ہے وہ ایک ہفتہ کھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کنسیو بھی کیا، اور ماشاءاللہ وہ امید سے ہیں۔ تو یہ ایک بہت لاجواب سی چیز ہے، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ پروردگار کی کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اس نے جو چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس میرے خیال میں 4-5 پیکٹ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صاحبہ ہیں یہیں پہ دبئی میں رہتی ہیں، میں نے ایک پیکٹ ان کے لیے خرید کے رکھا ہوا ہے، اور 3 پیکٹ میں نے اپنی بہن کے لیے خریدے ہیں۔ اور اگر کسی کو اس نبی بوٹی چاہیے تو نبی بوٹی کا ایک میوہ ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ نبی بوٹی کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ کام کے ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ بآسانی جب ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ وہاں جنگ احد کے پہاڑ کے پاس جائیں تو وہاں پہ بھی وہ عورتیں کھڑی ہوئی پاکستانی خواتین ہیں، وہ بیچ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پتے ہوتے ہیں بالکل براؤن سوکھے ہوئے پتے، جیسے پتے سوکھ جاتے ہیں ویسے، تو ان کا سفوف بنا کے انہی سے پوچھ لیں کہ کس طرح سے کھائی جاتی ہے تو کھائیں، اور یہ ماشاءاللہ اس میں بہت شفا ہے۔ ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے تھے، اور بڑے مزے کے یہاں کے کیکس وغیرہ بھی تھے، ہم نے اپنے روم میں آرڈر کیے تھے، منگوائے تھے، بہت اچھے تھے۔ اور ہم لوگ یہاں پہنچ کے ہم لوگ فوراً مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، مطلب اس کے سائیڈ میں ہی جو تھی وہ رسول کا روضہ تھا، تو ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے۔ سارا دن ہم وہیں بیٹھے، پھر ساری رات ہم وہیں بیٹھے۔ آگے ایک ہمیں وہاں پہ ایک جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، صفائی کرنے والے، جن کے نصیب ہم سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو رسول کے روضے کو صاف کرتے ہیں، ان کی جالی کو صاف کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہمارے پاس سے گزرے، تو ہم نے ان کو آواز دی، ہم نے بولا کہ یہاں مجھے کوئی اچھا سا، میں نے کہا مجھے ہوٹل بتائیں جو پاکستانی ہوٹل ہو، جہاں انڈا پراٹھا یا چائے وغیرہ ملتی ہو، کیونکہ ہم لوگ یہاں کے کھانے کھا کھا کے جو بالکل تنگ آ گئے تھے۔ تو کہنے کہ ہاں میں جس یہاں پہ کام کرنے کے بعد وہاں جا کے کام کرتا ہوں، تو میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں اس ہوٹل کا، تو آپ لوگ وہاں سے آرڈر کر لیا کریں۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر میری بیٹی نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا جو مطلب ہم یقین نہ کر سکتا ہو بندہ اس پہ؟ کہہ لیں گے کہ ہاں بہت دفعہ دیکھا، جو ابھی لیٹسٹ ایک واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو آپ وہ سن لیں۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے بتا دیں، پھر وہ آگے جو ہے وہ واقعہ بتائیں گے۔ ابھی فی الحال تو ہم لوگ آپ انہی کی زبانی سنیے گا۔ ابھی فی الحال تو ہم لوگ جو ہے وہ اس روضہ رسول کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ہو کے آ چکے تھے دوپہر میں، پھر ہم دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دوپہر میں بہت شدید گرمی تھی، ہم تھکے ہوئے بھی بہت تھے۔ ہم نے بولا کہ اگر رات کو عبادت کرنی ہے، نماز وغیرہ پڑھنی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہوٹل واپس چلے جائیں، پھر رات کو کسی وقت آئیں۔ میرے خیال میں ابھی
जो टाइम हो रहा होगा वो 7-8 बज रहे होंगे या 9 बज रहे होंगे, इसी इसी तरह का कोई टाइम था मेरे ख़्याल में, सही से मुझे याद नहीं है। और इतना खूबसूरत यहाँ से आप चलते हुए जाए व्यू होता है। आप यहाँ से ये देखिए, आप ये रोड एक बीच में आता है, ये क्रॉस करें और ये सामने मस्जिद नबवी है। ठीक है, आपको यकीन ही नहीं आता कि आप इस जगह पे खड़े हुए हैं। बोलते हैं कि मतलब ये हम लोग यहीं पे थे हमेशा से, या तो ऐसा फील होता है या ये फील होता है कि हम लोग के नसीब ऐसे नहीं हो सकते कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आप ही। ठीक है, और जितना करीब जाते जाएंगे वो उसके मीनार, रोज़ा रसूल के मीनार जो हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे, और जैसे जैसे जो है वो करीब जाएंगे दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ होती रहती हैं। इसी रो में, इसी लेन में हर तरह का आपको फास्ट फूड मिल जाएगा। मैकडोनल्ड है, डंकिन डोनट्स हैं, हर चीज़ आपको जो खानी है वहाँ पे मिल जाती है। फास्ट फूड में तो कोई चेंज नहीं है, उसका टेस्ट वैसे ही है, लेकिन कब तक खाएगा आदमी। तो उसको ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो हम लोग जो है घर में खाते हैं, पराठा हो गया, अंडा हो गया, बस इस तरह से। वहाँ जाके बंदे को खाने पीने की कोई नहीं लगी होती कि हम ये खाएं वो खाएं, बस बंदा ये बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो इन सब चीज़ों को जो है वो भरपूर आंखों में संभालें हम लोग, ये होता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ यहाँ पर कि हर किसी की यहाँ पे आके दुआ कबूल होती है। जिससे हमने बात की उन्होंने यही कहा है कि हम जब यहाँ पे आए थे पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा हमने ये दुआ मांगी थी और हमारी ये दुआ यहाँ पे कबूल हो गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है रोज़ा रसूल पे आएँ और आपकी दुआ कबूल ना हो, मन्नतें कबूल ना हो। बस ये लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट हैं और मक्का में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्ट ना हो तो फिर काम नहीं चलता, लोग सुनते नहीं हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपको सब देंगे, आप देखना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिन पहले ना वाक़या हुआ है यहाँ पे, तो जुमे का दिन था, अज़ान हो रही थी, एक इंसान सोया हुआ था, मैं काफ़ी देर से उसे खड़ा देख रहा था। तो एक बिल्ली आई है, बिल्ली ने उसको पूंछल से हलाया, फिर उसकी तरफ टेक लगाई है, उसको उठाया, क्या उठ अल्लाह के बंदे, क्या अज़ान हो रही है। अच्छा, तो मैं इसको देख के बहुत हैरान हुआ। और कुछ देखा है आपने कभी? नहीं, किसी से कुछ सुना है? कुछ सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन देखा जो मैंने बताया आपको। अच्छा। यहाँ पे एक और साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब वो भी यही सफाई करने वाले थे, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनवाई। उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोज़ा रसूल में, उन्होंने ख़ुद किसी से सुना था जो वो भी काम करने वाले थे। उन्होंने बताया कि रोज़ा रसूल में ना एक कबूतर रसूल अल्लाह की जहाँ पे कब्र मुबारक है वहाँ पे चला गया, और उसका वहाँ पे भूख प्यास से वो मर गया। अब उस कबूतर की बदबू भी थी और उस कबूतर को वहाँ से निकालना भी था, तो कैसे निकाले, कौन निकाले। ठीक है, तो फैसला ये हुआ कि इस जगह पे किसी ऐसे बंदे को भेजा जाए जिसने गुनाह ना किया हो, जो बिल्कुल पाक साफ़ हो। ठीक है, तो वो हर इंसान गुनाहगार है, और अगर किसी ने गुनाह नहीं किया होता वो तो 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा होता है। ठीक है, तो उन्होंने किसी मदीना में ही किसी ऐसी फैमिली से जो बहुत ज़्यादा नेक और पारसा थी फैमिली, उन्होंने जो है उनके छोटा कोई बच्चा होगा, वो बच्चा इन लोगों ने बुलवाया और कहा कि तुम जो है वो रोज़ा रसूल में जाओ, ये जो कबूतर मरा हुआ पड़ा हुआ है इसको उठा कर ले आओ। क्योंकि बच्चे बिल्कुल भोले होते हैं, मासूम होते हैं, उनसे ना कोई गुनाह हुआ होता है, ना कोई गलती की हुई होती है। तो वो बच्चा अंदर गया, बच्चा होशमंद था, 4-5 साल का बच्चा था अरबी। तो वो गया अंदर और कबूतर लेके आया और बाहर चीखने लगा। कहता है कि मैंने अंदर जो है वो किसी आदमी को देखा है। ठीक है, मैंने रसूल अल्लाह को देखा है अंदर, रसूल अल्लाह को देखा। वो इतना ज़्यादा बच्चा जो है वो रो रहा था और चीख रहा था, कह रहा था कि मैंने अंदर, जबकि अंदर कोई नहीं है। ठीक है, बस उसका यही कहना था कि मैंने जो है वो अंदर रसूल अल्लाह को देखा है। बहरहाल ये भी सुन के मैं बता भी रही हूँ आप लोगों को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बस ये हम लोग वापस आ गए सुबह फजर की नमाज के बाद, तो डायरेक्ट रूम में सामान रखने के बाद हम लोग जो है वो नाश्ते के लिए आ गए। और बहुत बेस्ट नाश्ता था रॉयल एमआर होटल का, ये आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, हर किस्म की यहाँ पे चीज़ थी और किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं थी। आपने फीका खाना है, मीठा खाना है, नाश्ता करना है, खाना भी तकरीबन खाना भी यहीं पे इसी तरह का ही होता है। चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।